नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। कटक बड़ डाक्तरखाना अग्निकांड घटना विधानसभा विरोधी सदस्यों हट्टगोल जो अपराह्न 4टा पर्यंत गृह मुलतवी। राज्य में विभिन्न वनीकरण योजन प्राय 4,37,00,000 चारारोपण। जक्ष्मा रोगर निराकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि लक्ष्य नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व जक्ष्मा दिवस एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे आज आरंभ होइछि प्रथम जातीय इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। सप्तदश विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर आज कटक बड़ मेडिकल अग्निकांड घटना को नहीं गृह कार्य बाधाप्राप्त होइछि। विरोधी बीजेडी और कांग्रेस सदस्यों हट्टगोल जोगु उभय प्रश्नकाल और शून्यकाल ठीक भाव चली पारि नथिला। प्रश्नकाल मात्र 16 मिनिट पाई चलीथिला। शून्यकाल रे हट्टगोल मध्य शासक दलर सदस्य माने विभिन्न प्रसंग में बाचस्पति सुरमा पाढ़ी दृष्टि आकर्षण करथिले। प्रश्नकाल आरंभ हेबा मात्रे विरोधी सदस्य माने गृहर मध्यभाग को आसी एससीबी अग्निकांड घटना स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी करथिले। बाचस्पति विभागीय मंत्री को उत्तर रखिबापई निर्देश देइथिले। विरोधी सदस्यों हट्टगोल जारी रहिबारु प्रथमे गृह को 10:46 मिनिट्रु 11:30 मिनिट पर्यंत मुलतवी रखा जाइथिला। परिस्थिति रे कौनसी सुधार न आसिबारु बाचस्पति गृह को अपराह्न 4टा पर्यंत मुलतवी रखिछंती। राज्य सरकार पक्षरु गत 2 वर्ष रे विभिन्न वनीकरण योजन मोट 4,37,37,000 चारारोपण करा जाइछि। सदस्य शारदा प्रसाद नायकों एक प्रश्नर उत्तर में जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया कहते रोपण करा जाइथिबा चारागुड़िकर रक्षणाबेक्षण विभाग पक्षरु करा जाउछि। वनीकरणर रक्षणाबेक्षण और सेवा पालन निमंते 2023-24 आर्थिक वर्ष रे 200 कोटी और 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 150 कोटी ऊर्ध्व अर्थराशि व्यय करा जाइछि। विगत 5 वर्ष मध्य समग्र राज्य में खनि और शिल्प कारखाना 12,769 हेक्टर जंगल जमी अपसारित होइछि। एथिपई 3,72,418 गछ कटा जाइछि। वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 अनुଯାयी क्षतिपूरक वनीकरण निमंते 12,933.416 हेक्टर अण जंगल जमी संपृक्त व्यवहारकारी संस्थांठारु प्राप्त होइछि बोली मंत्री गृह रे सूचना दैछन्ति। राज्यर विभिन्न स्थान में जंगल निया को रोकवा निमंते सरकार पक्षरु व्यापक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि बोली विभागीय मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया गृह को अवगत कराइछन्ति। श्री खुंटिया कहते जंगल आभ्यंतरीण तथा जंगल सीमावर्ती अंचल में अग्नि प्रशमन रेखा सृष्टि करा जाइछि। वनखंड एवं रेंज स्तरीय सचेतनता अभियान वन सचेतनता कार्यक्रम सूचना ब्यानर और विज्ञापन को सठिक स्थान में प्रदर्शन करा जाउछि। वनाग्नि अवरोधक प्रशिक्षित दल गठन करा जाइछि। वनाग्नि निर्वापन निमंते 261 गाड़ी 1037 अग्नि निर्वापक उपकरण और पर्याप्त परिमाणर अग्नि सुरक्षा किट प्रदान करा जाइछि। रियल टाइम आधार रे अग्निकांड स्थल चिन्हट करी पठाइबा निमंते सिमिलपाल रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैमेरा लगा जाइछि बोली मंत्री गृह रे सूचना दैछन्ति। राज्यर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबला पाई गत 2 वर्ष मध्य 580 हेक्टर अंचल में हेन्ताल बण सृष्टि करा जाइछि बोली जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया कहते। विधानसभा सदस्य तारा प्रसाद बाहिनीपति एक प्रश्नर उत्तर में श्री खुंटिया कहते 2024-25 आर्थिक वर्ष में मोट 391 हेक्टर एवं 2025-26 आर्थिक वर्ष में 189 हेक्टर हेन्ताल बण सृष्टि होइछि। एही 2 वर्ष में राजनगर में सर्वाधिक 314 हेक्टर, बालेश्वर में 165 एवं भद्रक जिले में 55 हेक्टर हेन्ताल बण सृष्टि करा जाइछि। राज्य में गत 5 वर्ष में 107टी हाथीदांत 110टी कलरापतरिया बाघछाल और 6टी महाबल बाघछाल जबत होइछि बोली जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया आज विधानसभा प्रकाश करछन्ति। न्यायालय में मामलार निष्पत्ति हेबा पर्यंत जबत सामग्री गुड़िक सुरक्षित भाव रखा जाइछि। सामग्री गुड़िकर कोर्ट मामला समाधान हेबा परे परिवेश वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार पक्षरु जारी होइथिबा वन्यजंतु आईन 2023 आधार रे नष्ट कराजिबो बोली मंत्री श्री खुंटिया कहछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। खड़गपुर स्थित रेलवे एम्प्लॉई कल्चरल एसोसिएशन रेकार दीर्घ दिन पड़ रही जमी आवंटन समस्यार समाधान पर आज केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में ओडिशार सांसद मान एक प्रतिनिधि दल केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेटी दाबीपत्र प्रदान कर खड़गपुर न्यू सेटलमेंट अंचल में
5915 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ରେଳ ଜମିକୁ ରେକା ନାମରେ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରୁ ରେକା ଖଡ଼ଗପୁର ଭଳି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରେଳ ସହରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଥିବା ସାଂସଦମାନେ ଦାବିପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏହାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଜନ ସହଯୋଗ ଓ ଦେଶ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ଶେଷ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରୋନାଟ ମେସିନରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାଶ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସରେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଟିବି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା, ଅପବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ଦିବସରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଟିବିର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆକାଶବାଣୀକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ଟିବି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିବିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିପାରିବୁ। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କିଛି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଉଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେମିତି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟିବି ରୋଗୀ ଅଧିକା ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରୋଗୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଟିବିର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିବି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବଢୁଛି, ସେଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ 2.0ର 100 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 235ଟି ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମରେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେରେ ଲୋକାୟିତ ରୋଗୀ ଏବଂ ନୂତନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1581 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆବଜାର ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ ସଭାଗୃହରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ଯୋଗଦେଇ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ବାସନ୍ତିକ ସପ୍ତମୀ ପୀଠ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାତ୍ର 1:20 ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ମାଜଣା, ଶୃଙ୍ଗାର, ଅଭିଷେକ କରାଯାଇ ମା ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋର 4ଟାରେ ସାହାଣ ମେଳା ହୋଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାତ୍ର 3ଟାରୁ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାସନ୍ତିକ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଆଦି କର୍ମ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଦିଦି କିଓସ୍କ ହୋଟେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତିହିଡ଼ି ବିଡିଓ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଡାକ୍ତର, ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧିକାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିଓସ୍କରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 278ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରୁ 33 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 4,37,00,000 ଚାରା ରୋପଣ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍।
आंचलिक संवाद वर्तमान ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ରେ।